بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ذبیح اللہ کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ہم اکلوتا پہلوٹا پر گفتگو کر چکے، پیارا بیٹا اس پہ ہم گفتگو کر چکے، اور اس جگہ پر جس جگہ پر موریہ کا مقام جو خدا نے کہا تھا کہ اس مقام پہ جا کے تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنا، اس پہ بھی گفتگو ہو چکی۔ آج کا ہمارا جو اسی سلسلے کا ایک اگلا جو ہمارا استدلال ہے، اگلی ہماری جو دلیل ہے وہ بڑی اہم ہے۔ بائبل میں آپ کو یہ بات جو ہے نا مد نظر رکھنی ہوگی کہ جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دیتے ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسحاق کی اولاد کا بھی وعدہ کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ تیرے بیٹا ہوگا اسحاق، اور اس کے بعد جو ہے وہ بیٹا جو ہے ان کا یعقوب، اور اس کی ذریت کا، اس کی پوری نسل کا خدا نے وعدہ کیا ہے۔ جب ہم بائبل دیکھتے ہیں تو آپ بائبل کو دیکھیں، یہ بائبل کا پیدائش کی کتاب کا چیپٹر نمبر 17 ہے۔ اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ سارا جو تیری بیوی ہے سو اس کو سارا نہ پکارنا، ساری نہ پکارنا، اس کا نام سارا ہوگا، میں اسے برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا، یقیناً میں اسے برکت دوں گا کہ قومیں اس کی نسل سے ہوں گی اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے۔ یہ دیکھیں، یہ وعدہ کیا جا رہا ہے۔ خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے کہ یہ جو تیری بیوی سارا ہے نا، اسے میں برکت دوں گا، اس سے بیٹا پیدا ہوگا، اسے میں برکت دوں گا، اور جو ہے نا قومیں اور بادشاہ، عالم کے بادشاہ، وہ اس بیٹے سے جو سارا سے پیدا ہوگا اس بیٹے سے پیدا ہوں گے۔ اور 17 باب میں یہیں آپ تھوڑا سا آگے چلیں تو حضرت ابراہیم جو ہے اس پہ تعجب کرتے ہیں۔ جب اس کے ساتھ وہ تعجب کرتے ہیں تو تعجب کرتے ہوئے دوبارہ جو ہے تب خدا نے فرمایا، یہ 19ویں جو ہے نا ورس ہے کہ تب خدا نے فرمایا کہ بے شک تیری بیوی سارا کے تجھ سے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام اسحاق رکھنا، میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ابدی عہد ہے وہ میں اس سے باندھوں گا۔ اب انصاف کیجئے، ذرا غور کیجئے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے عہد کا فرزند بنانے کے لیے نا یہ دوبارہ اس کے اندر یہ ایڈ کیا گیا ہے۔ بہرحال ہمیں جیسا ہے کی بنیاد پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں تو نظر انصاف سے دیکھیے کہ جب حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشخبری دی جا رہی ہے، اسی وقت خدا جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کے بیٹے یعنی ابراہیم کے پوتے کی بھی خوشخبری دے رہا ہے، ان کی نسل کی خوشخبری دے رہا ہے، ان کی اولاد کی خوشخبری دے رہا ہے، تو یہ تو خدا پہلے ہی دے رہا ہے۔ اب یہ بات بائبل کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، خدا انسان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ اور راست بازوں کے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کے اس بات کو کون جان سکتا ہے کہ خدا جو ہے وہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا ہے، جو اس نے وعدہ کر دیا وہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ اب آپ سوچئے کہ جب اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری بات کی جا رہی ہے تو اسماعیل کی پیدائش سے پہلے خدا نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا کہ اسماعیل سے جو ہے نا وہ تیری اولاد ہوگی، نسل ہوگی، اس وقت کوئی وعدہ نہیں کیا، بائبل کے مطابق بھی، قرآن کے مطابق بھی۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں نا قرآن کریم کو، تو جب ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، اور ہم نے اس کو بشارت دی اسحاق کی، اور اسحاق کے بعد
याकूब की यानी कि पोते की भी बिशारत जो है वो कुरान करीम के मुताबिक भी है। ऐसे ही है कि जब इसहाक की वलादत की बिशारत दी, साथ इसहाक की औलाद की भी बिशारत दी कि उसके भी बेटा होगा, यानी इब्राहिम को पोते की भी। और बाइबल में भी ऐसे ही है। तो जब इस्माईल अलैहिस्सलाम की वलादत का मसला है तो खुदा ने इनके साथ ऐसा कोई वादा नहीं किया। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, मैंने कल भी इसका जिक्र किया था प्यारे बेटे के तज़किरे में, कि काश इस्माईल ही तेरे हजूर जीता रहे। कोई मुझे ये जुमला समझा दे। अब ज़रा ये देखें बाइबल में से, तब खुदा ने फरमाया कि बेशक तेरी बीवी सारा कि तू इससे बेटा होगा, तो उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उससे और फिर उसकी औलाद से अपना अहद जो अब्दी अहद है बांधूँगा, और जो इस्माईल के हक़ में भी मैंने तेरी दुआ सुनी, देख मैं उसे बरकत दूँगा और उसे बरूमंद करूँगा और उसे बहुत बढ़ाऊँगा, और उससे 12 सरदार पैदा होंगे, मैं उसे बड़ी कौम बनाऊँगा। अब देखें यहाँ जो है ना, जब इन्हें बशारत दी जा रही है ना हज़रत इसहाक की, तो इस्माईल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो कोई खुशी का इजहार नहीं करते। वो कहते हैं, ये 18 नंबर जो है वर्स है, आप देखें, और अब्राहम ने खुदा से कहा कि काश इस्माईल ही तेरे हजूर जीता रहे, काश इस्माईल ही तेरे हजूर जीता रहे। जब वलादत की इसहाक की वलादत की खुशखबरी सुनाई जा रही है, उस वक़्त जो है हज़रत इस्माईल की उम्र 13 साल की है। अगर आप कुरान करीम में सूरह साफ़ात देखते हैं तो वहाँ जो है वो जिस तरह बयान किया गया है, कुर्बानी के वाक़या के बाद हज़रत इसहाक की वलादत की खुशखबरी दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ जो है यूँ मालूम हो रहा है बाइबल के तरीके से, बाइबल से हमें यूँ मालूम हो रहा है कि जब खुदा कुर्बानी का कह चुका है, हज़रत इब्राहीम को कुर्बानी का कह चुका है कि तू अपने बेटे को कुर्बान कर। ठीक है, तो यूँ मालूम हो रहा है कि खुदा कह रहा है कि तू अपने इस बेटे को कुर्बान कर, मैं तुझे एक बेटा दूंगा और दूंगा, वो सारा से होगा, मैं उससे अपना अहद बांधूंगा, कौमें नस्लें और बादशाह उससे होंगे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि काश इस्माईल ही तेरे हजूर जीता रहे। मुझे तो ये जुमला यूँ लगता है, इसके अलावा कोई अगर इसकी तफ़हीम है तो कोई मुझे इसकी समझा दे कि काश इस्माईल ही तेरे हजूर जीता रहे, इसका माना क्या है, इसका मकसद क्या है, स्वाय इसके क्या माना है इसका। तो बात करने का मकसद ये था कि जब हज़रत इसहाक की वलादत दी जा रही है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि नहीं, काश इस्माईल ही तेरे हजूर जीता रहे। उस वक़्त खुदा जो है ना वो हज़रत इब्राहीम से ये कहता है कि मैं जो है इस्माईल के हक़ में भी मैंने तेरी दुआ सुनी, देख मैं उसे बरकत दूंगा और उसे बरूमंद करूंगा और उसे बहुत बढ़ाऊंगा, उससे 12 सरदार पैदा होंगे और मैं इसे बड़ी कौम बनाऊंगा। इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में इसहाक उस वक़्त वादा कर रहा है जब वो 13 साल की उम्र के, तो उससे पहले तो कुर्बानी का वाक़या गुजर चुका था। तो इसहाक अलैहिस्सलाम के बारे में तो जब उनकी वलादत की खुशखबरी दी जा रही है, जब कहा जा रहा है कि तेरे बेटा पैदा होगा इसहाक, उसी वक़्त खुदा जो है वो साथ में ये वादा कर रहा है कि इसहाक के औलाद होगी और उसकी औलाद, उसकी नस्ल जो है उससे मैं अपना अहद बांधूँगा और उनको मैं कौमों का बादशाह बनाऊँगा, आलम के बादशाह उनमें से होंगे। तो ज़रा सोचिए कि जब हज़रत इसहाक की वलादत की वक़्त जो है वो खुशखबरी दी जा रही है कि इसहाक की औलाद भी पैदा होगी, तो इसहाक के साथ कुर्बानी का वाक़या पेश कैसे आ सकता है, जबकि खुदा झूठ नहीं बोलता, खुदा अपने वादों के ख़िलाफ़ नहीं करता। तो खुदा तो ये पहले ही वादा कर चुका है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो मसला ही कोई ना होता, वो कहते कि खुदा ने तो वादा किया हुआ है कि इसहाक की औलाद होगी, औलाद की भी औलाद होगी, आलम के बादशाह इससे पैदा होंगे। तो उन्हें तो ये तो कोई आजमाइश थी ही नहीं, ये आजमाइश थी तो सिर्फ़ इसी सूरत में आजमाइश हो सकती है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सूरत में, इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले इब्राहीम के साथ अल्लाह ने कोई ऐसा वादा नहीं किया था कि उसकी औलाद होगी, उससे 12 सरदार पैदा होंगे, बल्कि ये वादा खुदा ने उस वक़्त किया जब इसहाक की वलादत की खुशखबरी सुनाई जाती है। तो ये बात भी जो है इस बात पर दलालत करती है कि वाक़या बाइबल के मुताबिक ये कुर्बानी का वाक़या हज़रत इसहाक के साथ पेश नहीं आया और कतन पेश नहीं आया है। तो इंशाअल्लाह इस सिलसिले की जो अगली दलील है
انشاءاللہ ہم آئندہ وہ بیان کریں گے۔ تو اب اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔